ડૉક્ટર ઇસ્માઇલ મોહમ્મદ ખત્રી હજરતપુરવાડા તેમજ મહેમાન શૌકત હુસેન સરનું અત્રેથી હું શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. कुरान है नूर दिलों का सहारा, इसमें छुपा है खुदा का इशारा. कुरान है नूर दिलों का सहारा, इसमें छुपा है खुदा का इशारा. हर लफ्ज है जैसे मोती का हार, पढ़कर इसे पाते हैं सुकून बेशुमार. तो कार्यक्रमની શરૂઆત આપણે તિલાવતથી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે હું ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થી મોહમ્મદ જાબીરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ તિલાવત કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરે. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा. मा ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة
ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. આપણી વચ્ચે આજના કાર્યક્રમમાં પધારે ખત્રી હાજી તાલબભાઈ નૂર મોહમ્મદભાઈનું અત્રેથી હું શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. દરેક લફ્ઝમાં અદબ હોય અને દરેક સૂરતમાં સલામ હોય. દરેક લફ્ઝમાં અદબ હોય અને દરેક સૂરતમાં સલામ હોય. જ્યાં પણ થાય ઝિક્ર મુસ્તફા, એ મહેફિલ પર રહેમતોના કલામ હોય. આજે આપણી મહેફિલમાં રહેમતો વધારવા હુઝુરની તારીફ પેશ કરવા આવે છે આપણી ઇકરા હોસ્ટેલની દીકરીઓ સફિયા અને ફાતિમા. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तकलीफ का नूर बनकर जो आए वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. हर दिल वो मोहब्बत सिखाए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. जिनके जिक्र से रोशन हो जाती है हर एक राह, वो रहमत आलम हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. आज हम सब के लिए बहुत खास और बरकत वाला मौका है. हम इकरा गर्ल्स हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं और हमें फख्र है कि हमें आज हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने का मौका मिला है. इकरा गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ हमें तालीम, तरबियत, डिसिप्लिन, अच्छे अखलाक और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रखना सिखाया जाता है. हम अपने चेयरमैन सर और वार्डन मैम की रहनुमाई में अपने किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं. आज हम दोनों आपके सामने जिस अजीम टॉपिक पर अपने जज्बात पेश करने आए हैं वो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान. आइए हम अपने दिलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन करते हुए अपनी स्पीच का आगाज करते हैं. हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हर इंसान के लिए था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, अपना हो या पराया. अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा. जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने खुद रहमत लिल आलमीन कहा हो उनकी शान को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है. हम जितना उनका जिक्र करें उतना कम है. जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं तो हमें एक ऐसी रोशनी मिलती है जो दुनिया में और आखिरत दोनों को संवार देती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, ईमानदारी, रहमत, मोहब्बत, सब्र और इंसाफ की मिसाल थे. आपके दुश्मन भी आपकी सच्चाई और ईमानदारी को मानते थे, इसीलिए आपको अल अमीन और अस-सादिक कहा जाता था, यानी सबसे ज्यादा ईमानदार और सबसे ज्यादा सच्चे. आज हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स और टीचर की इज्जत करते हैं? क्या हम किसी का दिल दुखाने से बचते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी का अंधेरा था. बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, गरीबों और कमजोरों को सताया जाता था, औरतों को इज्जत नहीं दी जाती. ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा. आप आए और दुनिया को इंसानियत का मतलब समझाया, बेटियों को रहमत कहा, औरतों को इज्जत दी, यतीमों के सर पर हाथ रखा और गरीबों को गले लगाया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे.
आता है कि जहाँ में जब भी मोहब्बत का जिक्र आता है, जुबा पे नाम मोहम्मद आता है, नाम मोहम्मद ही आता है। उनके दर से जो भी जुड़ कर आता है, कि उनके दर से जो भी जुड़ कर आता है वह अपने दिल में सुकून और रोशनी पाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपकी तारीफ फरमाई, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यानी बेशक आप बहुत ही अजीम अखलाक पर हैं। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन है जहाँ, उनके बिना अधूरी है हर एक पहचान। वो आए तो अंधेरों को रोशनी मिल गई, कि वो आए तो अंधेरों को रोशनी मिल गई, वो आए तो इंसानियत को जिंदगी मिल गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की बहुत अहमियत बताई। इस्लाम का पहला हुक्म ही था इकरा, यानी पढ़ो। दीन की तालीम हमें अल्लाह ताला से जोड़ती है, हमें नमाज, रोज़ा, सब्र, शुक्र और अच्छे अखलाक सिखाती है। दीन हमें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हमें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि जिम्मेदार भी बनना है, सिर्फ इंटेलिजेंट भी नहीं बल्कि दयालु भी बनना है। जब दीन और दुनिया की तालीम साथ में होती है तो उसका मुस्तकबिल भी रोशन होता है और उसका किरदार भी खूबसूरत बनता है। हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम बहुत बड़ी हिम्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को इज्जत दी, उनके हुकूक बताए और उनकी हिफाजत का पैगाम दिया। उनकी सीरत का हर पहलू नूर से भरा है, उनका हर एक पैगाम इंसान के लिए सहारा है। जो उनके नफ्स कदम पर चलने लगता है, कि जो उनके नफ्स कदम पर चलने लगता है, उसका हर अंधेरा भी रोशनी में ढलने लगता है। आज हम दोनों यहाँ खड़े होकर अपने आप से एक वादा करते हैं, हम सच बोलेंगे, अपने पेरेंट्स और टीचर्स की इज्जत करेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और नमाज की पाबंद होने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम आप सबसे भी एक गुजारिश करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ शान बयान न करें बल्कि उनकी तालीम पर अमल भी करें। सिर्फ उनका नाम न लें बल्कि उनके अखलाक को अपनाएं। सिर्फ उनकी सीरत न सुने बल्कि उनकी सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारी जिंदगी में अमन होगा, मोहब्बत होगी, बरकत होगी और कामयाबी होगी। हर दिल में उनकी मोहब्बत का दिया जलाना है, कि हर दिल में उनकी मोहब्बत का दिया जलाना है, उनकी सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाना है। दीन भी रोशन हो और दुनिया भी सवर जाए, कि दीन भी रोशन हो और दुनिया भी सवर जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है। अल्लाह ताला हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने का, उनकी सुन्नत पर चलने का, दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल करने का और अपने अखलाक को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ। મિત્રો, આપણી વચ્ચે તિલાવત પેશ કરનારા ઝાબીરને હું વિનંતી કરીશ કે તે અહીં આવી અને આપણા અંગ્રેજી માધ્યમના જે આચાર્ય છે સાનિયામાં એ તેને કેટલાક રોકડ રૂપિયાનો ઇનામ આપવા ઈચ્છે છે। તો હું ઝાબીરને વિનંતી કરીશ કે તે અહીં આવી અને સાનિયામાં પાસેથી પોતાનો રોકડ પુરસ્કાર છે એ ગ્રહણ કરવો છે। તાળીઓના ગણગણાટથી વધારીશું। અમે હૈયાના હરખથી એ ફૂલો ધર્યા છે, અરે અમે હૈયાના હરખથી એ ફૂલો ધર્યા છે, એ ફૂલો નહીં લાખ ઉમંગોને ભર્યા છે। એને લેજો સ્વીકારી તમે પણ મનથી, તમને સન્માનિત કરવા કંઈક જતન જો અમે પણ કર્યા છે। તો આપણા આ કાર્યક્રમની શોભા વધારતા અહીં ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમમાં પધારેલ મુખ્ય મહેમાનશ્રીઓનો આપણે ફૂલ દ્વારા સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે હું વિનંતી કરીશ સંસ્થાના ચેરમેન મોહિન બાવા સાહેબને કે તેઓ અહીં પધારેલ ડોક્ટર ઇસ્માઇલ મોહમ્મદ ખત્રી સાહેબનું ફૂલ દ્વારા સ્વાગત કરે।
સર આપનો. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ સંસ્થાના સેક્રેટરી સુહેલ ઇકબાલ સરને કે તેઓ પધારેલ મહેમાન શોકત હુસેન સાહેબનું ફૂલ દ્વારા સ્વાગત કરે. આભાર સર આપનો. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ સંસ્થાના ટ્રેઝરર મોહમ્મદ હુસેન અબ્દુલ રઝાક મુનશી સરને કે તેઓ પધારેલ મહેમાન ખત્રી હાજી તાલબભાઈ નૂર મહમદભાઈનું ફૂલ દ્વારા સ્વાગત કરે. આભાર સર આપનો. મિત્રો, ત્યારબાદ આજે આપણી વચ્ચે જે શખ્સ પધારેલ છે એ શખ્સ પાસેથી આપણે ઘણું બધું માર્ગદર્શન મેળવવાનું છે, ઘણું બધું શીખવાનું છે. તો હવે હું વિનંતી કરીશ આજના મુખ્ય મહેમાન પદને શોભાવનારા ડોક્ટર ઇસ્માઇલભાઈ મોહમ્મદભાઈ ખત્રીને કે તેઓ અહીં આવી અને પોતાનું પ્રવચન રજૂ કરે. अस्सलामुअलैकुम। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच मते उपस्थित संस्थाના હોદ્દેદાર, વાજના શિક્ષણ સંકુલના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ, છોકરા અને મહેમાન આવેલા जो टीचर गणा तो संस्था में छोकरा के तालीम दी जाए पहले दसा तो छोकरा की संख्या घनी वधी हुई है। बाबा साहेब के पूछा कि 12वें धोरण जो 100% परिणाम आए हुए 10वें धोरण जो 85% जाड़ो आए हुए એટલે એ સારામાં સારો જવાબ है। अल्लाह ताला पाते इंसान के नजारा जबरदस्त इंजीनियरिंग के पण माड़ू पिंड जो चेहरो पिंड न तो दसी सके इनके आरिसे की जरूरत पड़ी। आरिसे में नेरे कर कंज मोड़े सारे ते पोटिया पण शरीर में जरा एतरा उपकरण गोठवेला है कि अखियों है, कन है, नक है, दिल है, दिमाग है। एकड़ी वस्तु मेन चीज है दिल कि दिल में जरा अगर इच्छा शक्ति नहीं हुए तो मतलब जो उपकरण है न कोई कम नता करें, बंद थी था। कन बंद हुए, अखियों पर बंद हुए, मगज पर कम न करे तो ये बाड़ू अगे तालीम हासिल न तो कर सके। जटे कोई बाड़ू जी गो खोवाणी हुई थी निकले गोतेला तो सामने अपनो बाड़ू आयो के पूछा के भला गो डटे तो यार ध्यान ना कोई थोड़ा आगे आवे बेव बाड़ू के पूछा के गो डटे तो हाँ गो डटी भेगी धोरी वाछड़ी हुई तो वो बाड़ू केतरी ध्यान रखे ही ध्यान वगर जो हले हुए तो आखी बीजी नहीं रास्ते में हलते ध्यान ना रखे। अभ्यास किया था, अखियों खोली रखियो, कन खोला रखियो, मगज से विचार्यो, नाक खोला रखियो। नाक जडे केते पण कोई अतर लगाएंगे तो पाके खुशबू अचींदी। अतर तो लगाई या 200 मीटर परे आए केतक साग वगराईंदो तो सारो तो पाके खुशबू अचींदी। हाणे आ भणो था इन जो माध्यम के कई चीज बनी, हवा इनकी माध्यम बनी कि पा वावरण वेठायूं
સામે કોક જે ઘરે બાજાજી માની ગળાઈ હતી એથી પસપુ પાકે નાકમે આવી પાકે ખાતરી થઈ ગઈ તો બાજાજી માની ગળાઈ હતી કે શાક વગેરે જો એની પાકે ખાતરી થઈ ગઈ તો શાક વગેરે તો એની પાસે વગેરે તો એની જેકી ઉપક્રम ही है जेकी साधन ही है जो भरपूर प्रमाण में जो उपयोग कंदा थी ने तो पा सारे में सारो भणी सकता था एकड़े पाठ के घरे वक्त वांची वेंदा तो कांटो कांटो आने मगज में जरा वही रहंदो पण दिल अगर इते दिल न तो लगे अदे कोई मगज जो वांचेलो के શું ગયેલો નાખજો કે કણ જો સોણેલો ખબર નથી પે આખ્યું કે ચોપડી વાંચી ને કેમ ચીજનું વાંચી ને અખ્યાનું વાંચી ને ટીચર આ કે ભણાઈ દઉં તો તને કહ્યું કેમ માધ્યમનો સોણતા કન્યાનો સોણતા અને દિલ બજારા પણ બહુ કાનો વેતા મારું અમુક જોતા કે દિલ કે કાનો સે સોનો દિલ બજારા પણ બહુ કાનો વેતા એની કન્યાનો જેને સોણાયદા એડી ઈચ્છા શક્તિ હુંદી અને મારું ઈ મને ભણી શકતો એક વખત જુનેદ બાગદાદી રમતોલા હાલે એકડા બહેલોલ કરીને દીવાના માં ઓલિયા આવા નીચે ની માડવે કીધું કે હેડી હેડી જાતનો માડવા એમ કે ગોત્યો આકે એમની મુલાકાત કરવાની એની તો માડું ગોતી આય છે ભલા ઠેકાણે બેઠો હોય ઓકે એની મુલાકાત કરે છે સલામ વાલેકુમ વાલેકુમ સલામ જે કેરી છે જુનેદ બાગદાદી અને બહેલોલ રમતોલા છે તો પણ હું માડવા કે નસીએ તું ભારી કહીએ તો બોલા જરાક સમજાય તો ખાતે જ આદાત કરો અહીંયા તારે હું મને સમજાય કે દસ્તર પર બચાડનું હાથ ધોણા સવારે હાથનું ખાણું પેન્ટ પરાનું ખાણું એટલે આ પાંચ સાથી બેઠા હોય એનું ધ્યાન રાખીને ખાણું વેચ મેચારા ન ખાણું એ મને સમજાય તારે જે હાડે હાય તો કે એ ખબર ના એ કરી ગાંધી છંડી થઈ રવા તો ત્યાં જુનેદ બાગદાદી એમ તો માડી અહીંયા એમ કે ગોત્યો અહીંયા મુલાકાત કરવાની વળી વ્યા એમ કે ગોત્યો ભલા ઠેકાણે બેઠો હોય વ્યા કે સલામ વાલેકુમ વાલેકુમ સલામ કે રહી છે જુનેદ બાગદાદી એ તો સમજાય કે માડું ગાલ કઈ કાઢે એ મને સમજાય કે જો વિષય હાલતો હોય તે પ્રમાણે ગાલ કાઢી સાંભળો માડું મિત્રો પાંચી ગાલ કે ધ્યાન દે તો તે પ્રમાણે ગાલ કાઢી એ મળે ક્યાં કઈ કે હાડે હાય કહો કે એ ખબર નહીં એ કરી ગાંધી છંડી ત્યાં રાવણ ફરવા કોઈ વળી માં જુનેદ બાગદાદી એમ તો હાલે માંડવી છે અહીંયા આવીને કે ગોત્યો તને માંડવી છે તો યાર એ ચર્યો માંડવું કે અહીંયા કોઠિયા બોલાય પ્યા એ અહીં ન સમજો કી ચર્યો ભાઈ કોઈ વળી કે ઠેકાણે બેઠો તને ગોતી ગણો પાછો અને એમ કે પૂછા ક્યો વ્યા દેખતે સલામ વાલેકુમ વાલેકુમ સલામ છે કે રહી છે જુનેદ બાગદાદી કે ભલા એ તો સમજાય છે રાત में सोते भी तकलीफ करो है અને પાંચ કે ઇસ્લામ की तरीके से ऐसा है कि भाई कलमा पढ़ीने समो तो आज की नियत કરીને समो અહીં યાદ રાખીને समो विचार के रेवेला छाड्यो એ મને મસલા હોતા હે એ હાઈટ તો એ પકડ है અને એને જો કાંટો યર ગણો કે અસાકે ખબર ના કરે તો આજે ધક જલિયો તો આવા આને સમજાયો આય કરો અને એ ચાણ છોડો કે ખાધો અહીં ખાવતા દસ્તરખાન વછાયો હતા માથે જેકર કહીને ખાવતા કલમો પડે તો રજે કા જો હલાલ ના તો ભલા ઈ આજે તરીકો કેડે કામ દીવાય મેન ગાલ નંબર 2 કે કોઈ માણસ સામે ગાલ કહ્યા હતા અને અલ્લાહની વાદાનિયત ન સમજાઈ શકો કે જો કે પાકે પેદા કે પા જન્મ મેળો અને એકડોડી મોત પડાતી હોય पिछली 50-60 वर्ष की जिंदगी है इन दुनिया में जरा पाके कटे थी ने इन जरा की सारा काम थींदा तो अल्लाह ताला जन्नत जो आए तो नहीं या जहन्नम जो है तो माड़ू के गाल कयो અને અલ્લાહની વાદાનિયત ન સમજાઈ શકો તો કોઈ અલ્લાહની વાદાનિયત ન સમજાઈ શકો તો આ જો ગાલ કરવાનું બેકાર કોઈ ગાલ આવી કરી કે રાત જો સમો અને કોઈ માણસ પ્રત્યે કીનું રખીને સમો તો આ જો સમણ બેકાર है तो કે રાત જો સમો સબુજ ઉઠીંદા છે નહીં ઉઠ્યો કે ખાતરી ને કને મોત હતી વિજે થી કને માણસ વેચાડા રાત જો સમેતા સબુજ ન આવતું તો મણી કે માફ કરીને સમી રહ્યો કોઈ માણસ પ્રત્યે કીનું ન રાખ્યો તો ઈ યાને રાત આણી ત્રે ગાલી મેન ગાલી થઈ અને એને બિચારા આપણો લોજિક ઈ પણ મોકે દેઠે મિત્ર આવ્યો
કે ઈ કંટાળે પહેલે નંબર में પણ કહી શકતા હોય કે યાર તો કે ખબર ના પણ ખરેખર રજક હાલાલ નો ને તઈ તો તારી કો સાચું નકામ હોય પછી આટો નંબર થયો બે નંબર થયો ત્રણ નંબર થયો ઈ કરો કયો કે એકડી અભ્યાસ લા કરી ભૂખ જાગૃત કયો અને પાછો પડે ઈ ભૂખ જેટલી લગે હતી ને કાઢે જેટલી માની ખવાતી ને એમ જે સજે સવાટા લગતી તો અને અભ્યાસ में પણ એડી રીતે है कि जैसे मेजरा भूख जागृत थी थी ने आज को वांची ना ने तो ई आके बे कना डबल जागरण ता ही असांजी गाल है ही पानी नसीहत है अल्लाह करे आने के कहती आके आके पास थियो एडी असांजी आशीर्वाद दुआ होई आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। આભાર સર આપનો અમને જીવન ઉપયોગી અને ધાર્મિક એવી બાબતો કહેવા બદલ। આપણી વચ્ચે આજે ગુજરાતની બેરી સુંદર મજાનો જે પોતાનો મંતવ્ય રજૂ કર્યું તો વિનંતી કરી સફિયા અને ફાતિમાને તેઓ અહીં આવી અને આપણી વચ્ચે પધારેલા નાયકભાઈ ફરીના હસ્તે પોતાનો ઇનામ છે ગ્રહણ કરે। દીકરી સફિયા અને ફાતિમા। આ બાજુ ધ્યાન બેટા એ ફેસ નહીં રાખી દે। આભાર સર આપનો। કહેવાય છે મહેનતનો દરેક પરસેવો એક દિવસ રંગ લાવે છે। હિંમતથી ચાલ્યા સફળતાના શિખર સર કરે છે। કહેવાય છે મહેનતનો પરસેવો એક દિવસ રંગ લાવે છે। હિંમતથી ચાલ્યા સફળતાના શિખર સર કરે છે। આજે મળેલું ઇનામ એ માત્ર શરૂઆત છે। આવતીકાલે એવો મોટી સફળતા તમારી રાહ જુએ છે। મિત્રો સતત 2 વર્ષથી આપણી શાળાનો ધોરણ 12 નો 100% આવી રહ્યો છે જેમાં ટ્રસ્ટીઓની મહેનત સાથે દુઆ શ્રેણી આચાર્યની યોગ્ય માર્ગદર્શન શિક્ષકોની પ્રમાણિક મહેનત વિદ્યાર્થીઓની અથાગ પરિશ્રમ વાલીઓનો સાથ અને સહકાર સૌથી મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે। મિત્રો જ્યારે ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓ પ્રથમ દિવસે વર્ગખંડમાં પ્રવેશ્યો ને ત્યારે દરેક શિક્ષક અને આચાર્યને કહેતા હતા કે સર 20 શું કરશું કેવી રીતે કરશું કે આટલા વર્ષના રિઝલ્ટને જાળવી ત્યારે એમના મનમાં એક વિચાર હતો જેને હું શબ્દો રૂપે તમારી સમક્ષ પ્રગટ કરું છું। એમના શબ્દો કંઈક આવા હતા कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखकर लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद ब खुद करीब आती मंजिल मेरी यूं ही नहीं खुद ब खुद करीब आती मंजिल मेरी देखो तो आज ये देखकर हौसला मेरा देखो तो आज देखकर ये हौसला मेरा। तो હવે આપણે ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે હું વિનંતી કરીશ આજના આપણા મુખ્ય મહેમાન પદની શોભાવનારા એવા ડોક્ટર ઇસ્માઇલ મોહમ્મદભાઈ ખત્રીને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે આપણા ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ છે આપે। તો ધોરણ 12 માંથી પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે સોદા મહેક અનવર।
ક્યુંના ગડગડાટથી વધાવી શકો વિદ્યાર્થીઓને. ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ ત્રીજો ક્રમ મેળવનાર તથા તજકીરા અબ્દુલ કાદર ખાનને કે તેઓ પણ સરના હાથે પોતાનું નામ ગ્રહણ કરે. તાળીઓના ગડગડાટ સાથે સાથીશું. ત્યારબાદ ત્રીજો ક્રમ મેળવે છે ખલીફા અમીર ઇમ્તિયાઝ. તેમને પણ હું વિનંતી કરીશ સરને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે વિદ્યાર્થીને પ્રોત્સાહિત કરે. આભાર સર. હવે આપણે જોડે એકથી 5ના વર્ગોમાં 1 થી 3 નંબર લઈને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે આનંદ આવે છે કે નાના પગલા મોટા સપના, મહેનતથી લખેલા રમે સમય સફળતા મળવાના. આવો તાળીઓ ગળાટ વચ્ચે ઇનામ મેળવવા. આપણી વચ્ચે જયારે ટ્રસ્ટીગણ એવા અભી અલી કોઠારી સાહેબનું આજથી હું સામુહિક સ્વાગત કરું છું, જેમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. ધોરણ 1 ના વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવા હું વિનંતી કરીશ કે શિકાર સમિતિઓ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. ધોરણ 1 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે આયત અને મામર બળો. બીજો ક્રમ મેળવે છે અલીસા ફિરોઝ કુરેશી. અલીસા ફિરોઝ કુરેશી. ત્રીજો ક્રમ મેળવનાર છે ફતીહા મોહમ્મદ ફૈસલ છત્રી. ફતીહા મોહમ્મદ ફૈસલ છત્રી. ત્યારબાદ વિનંતી કરી સંસ્થાના ટ્રેઝરર મોહમ્મદ હુસૈન અબ્દુલ રજાક મુફતી સરને કે તેઓ ધોરણ 1 માં પ્રથમ 3 ક્રમાંક મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, જેમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવે છે મોહમ્મદ ફૈઝ ઝોરિયત ફેબા. પ્રથમ ક્રમાંક મેળવનાર બે વિદ્યાર્થીઓ છે, એમાં બીજા ક્રમે બોલાવું છું મોહમ્મદ સાકિબ સુલતાન નારેજા. મોહમ્મદ સાકિબ સુલતાન નારેજા. બીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરે છે મોહમ્મદ તાહિર કાસમ કુમાર. મોહમ્મદ તાહિર કાસમ કુમાર. ત્રીજો ક્રમાંક 3 વિદ્યાર્થીઓએ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જેમાં પ્રથમ બોલાવી અહેમદ અબ્દુલ ગફુર મિસ્ત્રી. અહેમદ અબ્દુલ ગફુર મિસ્ત્રી. હા ફોટો કાઢી ગયો. ત્યારબાદ બોલાવી મોહમ્મદ સદાક હુસૈન સિરંગી. મોહમ્મદ સદાક હુસૈન સિરંગી. ત્યારબાદ બોલાવી મોહમ્મદ ઓર નવરોઝ સરકી. મોહમ્મદ ઓર નવરોઝ સરકી.
ત્યારબાદ ધોરણ 2 ના વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવા હું વિનંતી કરીશ શ્રી રાજી ચાલકભાઈ મોહમ્મદભાઈ કે પોતાના વરદ હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરે. 2 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે યુના મોહસિન લુહાર. તાળીઓના ગણગણાટથી વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરીશું. ત્યારબાદ બીજો ક્રમ વિદ્યાર્થીઓને મેળવ્યો છે જેમાં પ્રથમ બોલાવી રિફત સલીમ હુસૈન ખત્રી. રિફત સલીમ હુસૈન ખત્રી. ત્યારબાદ બીજો ક્રમાંક મેળવે છે રાબિયા બીબી આલિમા બુખારી. રાબિયા બીબી આલિમા બુખારી. ત્યારબાદ ત્રીજો ક્રમાંક મેળવે વિદ્યાર્થી છે અફરોઝા આમર લુહાર. અફરોઝા આમર લુહાર. ધોરણ 2 પરના વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા હું વિનંતી કરીશ પધારેલ મહેમાનમાંથી મહેમાન શોકત હુસેન સાહેબને કે તેઓ પોતાના હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. જેમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે મોહમ્મદ અહાદ સલીમ ભટ્ટી. મોહમ્મદ અહાદ સલીમ ભટ્ટી. બીજો ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે અયાસ ઇમરાન ખત્રી. અયાસ ઇમરાન ખત્રી. ત્રીજો ક્રમાંક મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે ઉમર ફારૂક અનવર લુહાર. ઉમર ફારૂક અનવર લુહાર. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ કોઠારી સાહેબને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે ધોરણ 3 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. જેમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે આરફા સલીમ ભટ્ટી. આરફા સલીમ ભટ્ટી. બીજા ક્રમાંકે છે કૌશલ કાસમ ચૌહાણ. કૌશલ કાસમ ચૌહાણ. ત્રીજો ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે મુસ્તફા યાસીર સરકી. મુસ્તફા યાસીર સરકી. આભાર સર આપનો. ત્યારબાદ ધોરણ 4 માં 1 થી 3 ક્રમાંક મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવા વિનંતી કરીશ પ્રાથમિક વિભાગના આચાર્ય અબ્દુલ ગફાર સરને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. જેમાં 4 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે આલિયા સિકંદર ઉમરાર. આલિયા સિકંદર ઉમરાર. બીજા નંબરે છે એમએસ ફાતિમા આરિફ લંગા. એમએસ ફાતિમા આરિફ લંગા. ત્રીજા નંબરે છે સિફાત સિકંદર લોલા. સિફાત સિકંદર લોલા. આભાર સર આપનો. ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકના આચાર્ય સુરેશ સરને કે તેઓ ધોરણ 4 માં પ્રથમ 3 ક્રમાંક મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત
ત્રીજા ક્રમે આવે છે કયા તથા ચાકી. ત્રીજો ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે કયા તથા ચાકી. આભાર તરફનું. ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ અંગ્રેજી માધ્યમના આચાર્ય સૈયદ અને તેઓ ધોરણ 8માં 1 થી 3 ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે, જેમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવે છે સંજીવ મોહમ્મદ આરીફ. સંજીવ મોહમ્મદ આરીફ. બીજો ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે સાજિયાભાઈ ગંગા. સાજિયાભાઈ ગંગા. ત્રીજો ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે મદીના શફીક સલેજા. મદીના શફીક સલેજા. આભાર બેનાતો. ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ કલ્યાણ હોસ્ટેલના બેનાનાબેનને કે તેઓ ધોરણ 5 માં પ્રથમ 3 ક્રમાંક મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે, જેમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે તાસીમ નૌસાદ લાહેજી. તાસીમ નૌસાદ લાહેજી. બીજો ક્રમ મેળવે છે મોહમ્મદ રફી કુમાર. મોહમ્મદ રફી કુમાર. ત્રીજા ક્રમે આવે છે મોહમ્મદ ફરહાન આરફી. મોહમ્મદ ફરહાન આરફી. તાળીઓના ગણગણાટથી વધાવી વિદ્યાર્થીઓને આભાર બેનાતો. મિત્રો, અહીં આપણે 1 થી 5 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ છીએ અને હવે હું વિનંતી કરીશ આપણી સંસ્થાના ચેરમેન રોહિત બાબર સાહેબને કે તેઓ અહીં આવી અને આપણને પ્રોત્સાહન રૂપે 2 બોલ કરે. રોહિત બાબર સાહેબ. હા, 62 આખી. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनब्तु या कनस्तईन। आज जो अपनी ये वायदना स्कूल में जो इनाम वितरण का जो प्रोग्राम रखा गया है, वो वायदना फैमिली की ओर से जो रकम भेजी गई है उसमें से ये इनाम देने में आता है और ये हर साल हम ये प्रोग्राम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये आने वाले थे, लेकिन इनकी काम की बिजनेस की वजह से वो यहाँ पे आ नहीं सके। अल्लाह उनको ये जज़ाए खैर अता फरमाए, ऐसी हमारी और हमारे ट्रस्ट की पूरी दुआ है। और दूसरा, अभी डॉक्टर इस्माइल साहब ने बोला कि अगले साल जब यहाँ पे अपने प्रोग्राम रखा था तब 200 बच्चे कम थे,
अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे 200 बच्चे ज़्यादा हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये उसमें भी ज़्यादा बच्चियां हैं। ये हमारे पे रब का करम है। ये हमारे पे रब का करम है और हम जो ये काम कर रहे हैं एजुकेशन का, वो काम टीम के बिना हो नहीं सकता। तो हमारे जो ट्रस्ट की टीम है, जो ट्रस्टी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हाजिर हैं अजीज अली, अनवर अली कोठारी, मोहम्मद हुसैन भाई और जोएल भाई, और जो हमारे दाता हैं डॉक्टर इस्माइल, तालिब भाई खत्री और शौकत भाई मेमन, उनका भी हमारा ट्रस्ट तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और खास करके जमीयत का हमारा ट्रस्ट इसलिए शुक्रगुजार है कि जमीयत ने हमको ये हाई स्कूल के लिए ये बिल्डिंग दी और गर्ल्स हॉस्टल के लिए जमीयत ने हमको ये बिल्डिंग दी। इसमें मदनी साहब का और हकीमुद्दीन साहब का हम तहे दिल से शुक्र अदा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इकरा गर्ल्स हॉस्टल में 100 के करीब बच्चियां पढ़ रही है। ये तादाद बहुत बड़ी है और हॉस्टल की कैपेसिटी 200 बच्चियों तक की है और इससे भी ज़्यादा बच्चे इसमें हम रख सकते हैं। तो अल्लाह हम सबको इतनी ताकत अता फरमाए। हमको जो डोनेशन देने वाले हैं उनको भी अल्लाह ताकत अता फरमाए और हमको इसी तरह मदद करते रहे और हम कौम का काम करते रहें। और अल्लाह ताला से ये भी गुजारिश है कि हमको भी इतनी ताकत अता फरमाए कि हम इसमें डोनेशन ट्रस्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दे सकें। बाकी गर्ल्स हॉस्टल का जो हमारा जो हमने प्रोजेक्ट डाला है, गर्ल्स हॉस्टल के प्रोजेक्ट में अगले साल हमारे पास 22 बच्चियाँ थी, 22 बच्चियाँ हमारे पास थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पास 100 के आसपास, साल पूरा होगा तब हमारे पास 100 के आसपास बच्चियाँ होंगी। तो हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ रही है और हमारा काम भी बढ़ रहा है और हमने नए नए प्रोजेक्ट भी सोचे हैं। इसमें हमने खुद में ये हमारी जो 12th तक की गुजराती मीडियम में, ऐसे ही हम 12th तक इंग्लिश मीडियम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ज़मीन परचेज करनी है और अगले साल हमारा इंग्लिश मीडियम 12th तक की हमारी उम्मीद है कि हम ये प्रोजेक्ट हम डालेंगे और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और कौम का भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी तो एजुकेशन की क्या बात करूं, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी यहाँ पे सुकून है, इतनी शांति है और इतना यहाँ पे जो बोले ने अल्लाह ने हर चीज़ से हमको नवाजा है। तो हम इल्म से दूर हैं, इसलिए हमारी पहचान थोड़ी धुंधली पड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियाँ यहाँ पे इकरा गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं वो 5 टाइम की नमाज पढ़ती हैं। 1 महीने के बाद जब घर पे जाती है तो उनके माँ बाप भी बोलते हैं कि माशाल्लाह हमारी बच्ची में नूर दिखाई देता है। तो हम इतनी खूबसूरत कौम है, इतनी खूबसूरत फैसिलिटी है, इतना पढ़ने का दीनी और दुनियावी माहौल है। तो हमारी ये कौम से गुजारिश है कि जो हमारा ये इकरा गर्ल्स हॉस्टल है उसका कौम ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा ले और ये कौम के लिए हम काम कर सके, ऐसी आप सब की दुआ है। और अभी तक हमारी गर्ल्स हॉस्टल में जो बच्चियां हैं वो कच्छ के 22 गाँव में से है। तो इसका मतलब सोच सकते हो आप कि 22 गांव की बच्चियां यहाँ पे आती, हर गांव का नाम मैं नहीं लेता, 22 गांव की बच्चियां इस इकरा गर्ल्स हॉस्टल में हैं। तो ऐसा समझो कि पूरा कच्छ इकरा गर्ल्स हॉस्टल में है और ये हर लड़की बहुत मेहनत करती है। उसमें MBBS में पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली, UPSC की तैयारी करने वाली बच्चियां भी हैं। तो इतना टैलेंट कौम के पास है और इतनी बहुत शक्तिशाली हमारी कौम है।
तो हमें दीनी और दुनियावी तालीम लेके ये मुल्क की प्रोग्रेस में हमें काम करना चाहिए, ऐसी दुआ के साथ। और ये जो हमारे रिजल्ट आए हैं, सुरेश साहब उनकी टीम, कपूर साहब उनकी टीम, सानिया माँ उनकी टीम, इन सबका इसमें हिस्सा है। ये टीम पूरा मिलकर काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। इन टीम को ताकत दे और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, ऐसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़। આભાર સર આપનું. આપણી વચ્ચે પધારેલ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી એવા જલાલસા બાબા સાહેબ અને સૈયદ ફૈસલ સરનું વતનેથી હું શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણા પરિવારના સભ્યોને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. કહેવાય છે ને કે સપનાઓ મોટા હોય તો મહેનત પણ મોટી કરવી પડે છે અને સંઘર્ષના દરેક પગલા પછી જ સફળતા મળે છે. તો આવો જ ભાવ પ્રગટ કરવા એક એક્ટ લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 9 અને 10 ના વિદ્યાર્થીઓ. आप સૌને સલામ અને નમસ્કાર. અત્યારે સંસ્થાની જે છત્રછાયા નીચે આપણે બધા એક પરિવારની જેમ બેઠા છીએ, એ સંસ્થાની યાત્રા લગભગ આજે 41 વર્ષ પૂરા થયા. મને યાદ છે કે હમણાં જે પ્રગતિ, જે તરક્કી અને જે વિકાસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, સંસ્થાના ચેરમેન બાબા સાહેબના આગેવાની હેઠળ એની નોંધ લીધા વગર ચાલે નહીં. પણ એટલી જ વાત સાચી છે કે 1985 આઈ થિંક આ સંસ્થાને ઊભી કરવામાં તે વખતના કાર્યકર્તાઓને બહુ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. શહેરમાંથી એક રૂપિયો, ફક્ત એક રૂપિયો કલેક્શન કરી અને આ સંસ્થાની બુનિયાદ મજબૂત બની છે અને આજે વટવૃક્ષ થયું છે. મને એ જોઈને ખુશી થાય છે, ખાસ કરીને આ બાળાઓને, આ કન્યાઓને જોઈને બહુ ખુશી થાય છે કે સમાજના વડીલો, માવિત્રો અને વાલીઓને બાળકોના અભ્યાસ તરફ રુચિ વધી છે. એવી જ રીતે નાના બાળકોને પણ હું જોઉં છું. સાહેબ, સાચી વાત એ છે કે અત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની કારકિર્દી, એનું કેરિયર ઘડતર માટે શિક્ષણ એક અનિવાર્ય અંગ છે. દુનિયા બદલી ગઈ છે. આજે આખું જગત એક
એક ગ્લોબલ વિલેજ બની ગયું છે કે જેમાં આઈટી, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, ઇન્ટરનેટનો આ યુગ છે. ત્યારે આપણે આપણા બાળકોને આ અભિયાનથી અલગ રાખી શકીએ નહીં. એટલે હું સ્પેશિયલી આ સંસ્થામાં જે બાળકો અભ્યાસમાં કાર્યરત છે એ બાળકોને અને સ્પેશિયલી બાળાઓને આ સલાહ આપું છું, ગુજારિશ કરું છું કે આપ આપના અભ્યાસ તરફ એકદમ રચ્યા લેજો, ડ્રોપ આઉટ લેતા નહીં. જે કોર્સ છે, જ્યાં સુધી કોર્સ છે, ઉચ્ચ અભ્યાસ એ તરફ તમને આગળ વધવાનું છે. તમારી કારકિર્દીના ઘડતર માટે તમારી જાતને ઘસી નાખવાની છે, મોમબત્તીની જેમ. જેમ કે એક વાર એમ કહ્યું હતું कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले तारी जात में तू इतनी बुलंदी ऊपर नहीं जा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. अल्लाह ने पर पूछવું પડે, ઈશ્વરને પણ પૂછવું પડે. સંઘર્ષ કરતી વ્યક્તિને જોઈને બોલ તારું કિસ્મત, તારું ભાગ્ય હું કઈ રીતે અંકિત કરું. તો આ રીતે તમે બધા મહેનત કરજો, ધગશથી મહેનત કરજો, અભ્યાસમાં આગળ વધો. એટલી મારી નસીહત અને સલાહ છે. સ્પેશિયલી ધી મુસ્લિમ એજ્યુકેશન એન્ડ મેડિકલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ આ સંસ્થા જે રીતે આગળ વધી રહી છે, ગર્લ્સ હોસ્ટેલની પણ સ્થાપના થઈ ગઈ છે, જેનો પણ કન્યાઓને લાભ મળે છે, શાળા, હાઈસ્કૂલ, આ બધું. તો હું ટ્રસ્ટી તો આ સંસ્થામાં છું, પણ એક સેવક તરીકે, ખાદિમ તરીકે, વડીલ તરીકે મારા આશીષ, અમારી દુઆ છે કે સંસ્થા વધુને વધુ ફૂલે ફાલે અને તરક્કી કરે. અને જે ટ્રસ્ટીઓ સાહેબાન છે એમણે જે કામ હાથમાં લીધું છે એને પરિપૂર્ણ કરવામાં અલ્લાહ મદદ કરે. એની દુઆ સાથે આપ સૌ બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને આપના ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છા આપી હું મારું સ્થાન દઈશ. આભાર સર આપનો. આપે અમને ખૂબ સરસ રીતે પરિશ્રમ એ જ પારસમણી એવું સરસ વિચાર આપ્યો. એ બદલ હું અત્રેથી સર્વે વચ્ચે આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થીઓને, 9 ના વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાનો ધમાકેદાર એક્ટ રજૂ કરે. किताबी दोस्त काश मेरे पास भी होते. कुछ हुई थी घास घास कंकर मारो जो घास घास आशाएं हर कोशिश में हो पार पार कर दरिया हो द्वार पार आशाएं. पापा मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ, मुझे भी पढ़ाई करनी है. बहुत पढ़ाई कर ली, गरीबों के लिए रोटी जरूरी है, स्कूल नहीं. चल काम कर. इतनी देर क्यों लगाई? चल जल्दी बर्तन दो वरना मार पड़ेगी. माफ करना शेठ जी, दोबारा गलती नहीं होगी. अभी काम शुरू करता हूँ. तुम कब तक ये काम करोगे? तुम्हें भी स्कूल आना चाहिए. मुझे भी पढ़ना है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है. ये उम्र पढ़ने की है, काम करने की नहीं. वैसे तो तुम पढ़ाई में भी तेज थे.
तुम लोग क्यों नहीं सोचते? हमारी दुनिया अलग है, शायद यही मेरी पढ़ाई का ख्याल छोड़ दे, वो अमीरों के लिए होती है। अच्छा, पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती, हर बच्चे का अधिकार है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी होती है, हम उसका फॉर्म भर देंगे। रहने दो लीला, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। शायद मेरे नसीब में ही पढ़ाई नहीं है। बधाई हो, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है, अब तुम भी स्कूल जा सकते हो। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मैं भी पढ़ पाऊंगा। हाँ हाँ, अब तुम भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। हमारी थोड़ी सी इंसानियत किसी बेसहारे को सहारा दे सकती है। हमसे गलती हुई बेटा, अब तुझे स्कूल ही भेजेंगे। हम सबका सपना एक समान, हर बच्चा हो शिक्षित, हो सम्मान। पास श्रम नहीं, शिक्षा अधिकार है, यही सच्चा मानव धर्म है। ખૂબ જ સરસ રજૂઆત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક્ટનું નામ હતું ચલો સ્કૂલ ચલે હમ. અને કાલ સવારે આપણે બધાએ પોતાને કહેવાનું છે કે ચલો સ્કૂલ ચલે હમ. ત્યારબાદ હવે આપણે ઇનામી દોરને આગળ વધારતા ધોરણ 10 ની અંદર 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે હું વિનંતી કરીશ સંસ્થાના ચેરમેન મોહિત બાવા સાહેબને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે ધોરણ 10 માં 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે, જેમાં ધોરણ 10 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે ખત્રી ઇલ્સાબાનુ મોહમ્મદ તસ્લીમ. खत्री इंसाबानू मोहम्मद तस्लीम. तालियों गड़गड़ाटથી વધાવીશું વિદ્યાર્થીનીઓને. બીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરે છે ભલેજા સુનીરા જાવેદ. બીજા ક્રમે છે ભલેજા સુનીરા જાવેદ. તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રાખીશું. ત્રીજો ક્રમ મેળવે છે સાટી સુહાના સિદ્દીક. સાટી સુહાના સિદ્દીક. વિદ્યાર્થીઓ તાળીઓથી એમને વધાવીશું, કારણ કે એમને મેળવેલ સફળતા ખૂબ જ મહેનત માંગી લેવી હતી. આભાર સર આપનું. ત્યારબાદ વિનંતી કરી સંસ્થાના ટ્રસ્ટી જલાલસા બાવા સાહેબને કે તેઓ ધોરણ 10 માં 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરશે,
જેમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે સુમરાજ સોયબ મોહમ્મદ ઇકબાલ. સુમરાજ સોયબ મોહમ્મદ ઇકબાલ. તાળીઓના ગડગડાટથી અમારા દુરસ્તોને વધાવીશું. બીજા ક્રમે આવે છે પ્રજાપતિ રણવીરસિંહ સતીશચંદ્ર. પ્રજાપતિ રણવીરસિંહ સતીશચંદ્ર. ત્રીજો ક્રમ મેળવે છે સુબ્રા મુસ્તાક આસમ. સુબ્રા મુસ્તાક આસમ. આભાર સર આપનો. ત્યારબાદ ધોરણ 11 ના વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવા વિનંતી કરી સૈયદ ફૈસલ સરને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે, જેમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે સીધી અયાન સિકંદર. સીધી અયાન સિકંદર. બીજા ક્રમે છે ચાકી ફરહાન ઇકબાલ. ચાકી ફરહાન ઇકબાલ. ત્રીજો ક્રમ મેળવે છે સુમરા અખ્તર સિદ્દીક. સુમરા અખ્તર સિદ્દીક. આભાર સર આપનો. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ મુનશી સરને કે તેઓ ધોરણ 11 માં 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીનીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપે, જેમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે લુહાર અસ્મા કાસમ. બીજા ક્રમે છે કુરેશી જેબુનિસા આરિફ હુસૈન. કુરેશી જેબુનિસા આરિફ હુસૈન. ત્રીજા ક્રમે છે ખતીબ ઉમેરા બાનુ યાકૂબ. ખતીબ ઉમેરા બાનુ યાકૂબ. આભાર સર આપનો. ત્યારબાદ હવે આપણે ધોરણ 6 થી 8 માં શાળા કક્ષાએ 1 થી 3 નંબર પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે હું વિનંતી કરીશ આપણી શાળાના શિક્ષિકા અફરોઝબેનને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે, જેમાં ધોરણ 6 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે રિહા ઇમરાન ચૌહાણ. રિહા ઇમરાન ચૌહાણ. બીજો ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થીની છે આયશા આસિફ સિંધી સમા. આયશા આસિફ સિંધી સમા. ત્રીજા ક્રમે છે સિમુ મુસ્તાક સુમરા. પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષિકા બીનાબેન સોલંકીને કે તેઓ અહીં આવી અને ધોરણ 6 માં 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ આપશે, જેમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવે છે દહીપ અલી રહીફતા. દહીપ અલી રહીફતા. બીજા ક્રમે છે અઝલાન આરિફ સુમરા. અઝલાન આરિફ સુમરા. ત્રીજા
क्रमे से मोहम्मद हसनैन साजिद रायमा, मोहम्मद हसनैन साजिद रायमा। આભાર બેન આપનો. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષિકા મકવાણા નિકિતાબેનને કે તેઓ અહીં આવી અને પોતાના વરદ હસ્તે 7 માં 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરશે, જેમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે મુસ્કાન યાસીન સરકી. બીજા ક્રમે છે તમન્ના મોહમ્મદ સલીમ ખત્રી. ત્રીજા ક્રમે છે તબસ્સુમ સબીર સમેજા, તબસ્સુમ સબીર સમેજા. આભાર બેન આપનો. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષક ઇનાયત સરને કે તેઓ અહીં આવી અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. ધોરણ 7 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવે છે મોહમ્મદ રયાન અબ્દુલ કાદર ખાન પઠાણ. બીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરે છે મોહમ્મદ નોમાન મોહમ્મદ રફીક અરોરા, મોહમ્મદ નોમાન મોહમ્મદ રફીક અરોરા. ત્રીજા ક્રમે છે અયાન જાવેદ સોલંકી, અયાન જાવેદ સોલંકી. આભાર સર આપનો. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ પ્રાથમિક વિભાગના શિક્ષિકા દીપ્તિબેનને કે તેઓ અહીં આવી અને ધોરણ 8 માં 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરે. જેમાં પ્રથમ ક્રમ મેળવે છે 8 માંથી આયશા મોહમ્મદ રફીક ખત્રી, આયશા મોહમ્મદ રફીક ખત્રી. જે વિદ્યાર્થીઓ પોતે નથી આવી શકતા એમના વાલીઓની વિનંતી છે કે તેઓ અહીં આવી અને ઇનામ ગ્રહણ કરશે. બીજો ક્રમ બે વિદ્યાર્થીઓએ મેળવ્યો છે, જેમાં પ્રથમ હું બોલાવી પિતા ઉસ્માન ગની સિદ્દી મુખર્જી, પિતા ઉસ્માન ગની સિદ્દી મુખર્જી. બીજા નંબરે આવે છે મદીના મોહમ્મદ શરીફ સલાહિયા, મદીના મોહમ્મદ શરીફ સલાહિયા. ત્રીજો ક્રમ મેળવનાર વિદ્યાર્થીની છે ખ્વાઈશ અમીન ખેબા, ખ્વાઈશ અમીન ખેબા. આભાર બેન આપનો. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ માધ્યમિક વિભાગના શિક્ષિકા તાયરાબેન ચાપીને કે તેઓ અહીં આવી અને ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ અર્પણ કરે. 8 માં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવનાર વિદ્યાર્થી છે મોહમ્મદ એન હારૂન ગઝન. જે વિદ્યાર્થીઓ નથી આવ્યા એમના બદલી એમના
ત્યારબાદ ધોરણ 9 ની અંદર 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવા વિનંતી કરીશ. માધ્યમિક વિભાગના શિક્ષક ઉમર ફારૂક સરને કે તેઓ પોતાના વરદ હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ એનાયત કરે. જેમાં પ્રથમ ક્રમાંકે આવે છે રાજપાલ સુમૈયા સાજી. બીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીની છે સુમરા દીપાવાનુ જાવેદ. ત્રીજા ક્રમની વિદ્યાર્થીની છે નુઆર અંજુમ જુણન. રાજ્યોના ગઢડાથી વિદ્યાર્થીઓને બતાવે. ત્યારબાદ આભાર કરાવનો. ત્યારબાદ વિનંતી કરીશ માધ્યમિક વિભાગના શિક્ષિકા અક્ષિતબેનને કે તેઓ ધોરણ 9 માં 1 થી 3 ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરશે. જેમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે ફકલ મોહમ્મદ ફૈઝ. બીજા ક્રમે છે રઝા માહિર અસગર. ત્રીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરે છે જગ મહેબૂબ અસલમ. आभार हसीन में। इबादतों की तरह हम ये काम करते हैं, इबादतों की तरह हम ये काम करते हैं, हमारा उसूल है, हम आखिर में शुक्रिया अदा करते हैं. तो કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જવા માટે હું પલ્લવીબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર વિધિ કરીને કાર્યક્રમનો અંત લાવે. કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જતા કહેવાનું મન થાય છે કે જીતનારને જ ઇનામ મળે એવું નથી. મિત્રો, જીતનારને જ ઇનામ મળે એવું નથી. પ્રયત્ન કરનાર દરેક વ્યક્તિ સન્માનને પાત્ર છે. કારણ કે સાચી જીત તો સતત આગળ વધતા જ રહેવામાં છે. આવા વિચાર સાથે આજના કાર્યક્રમમાં પધારેલ ટ્રસ્ટીગણશ્રીઓનો, મહેમાનોનો, વાલીઓનો અત્રેથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા મહેનત કરનાર દરેક શિક્ષક મિત્રોનો, વિદ્યાર્થી મિત્રોનો પણ અત્રેથી હું આભાર માનું છું અને અહીં પધારેલ દરેક વાલીશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે એક આઈસ્ક્રીમ આપવામાં આવ્યું છે જે ગ્રહણ કરી અને પછી બધા અહીંથી વિદાય લેશે. આપણી વચ્ચે પધારેલ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી જલાલસા બાવાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આજના કાર્યક્રમ અનુરૂપ પોતાનું પ્રવચન રજૂ કરે. જલાલસા બાવા સાહેબ. अस्सलामुअलैकुम सर्वे विद्यार्थियों ने पधारे मेहमानों ने हमें आ स्कूलना शिक्षकगण ने बधाने अस्सलामुअलैकुम साहब. હું
પ્રવચન આપવા માટે આવેલું છું તો ખાલી જોવા માટે જોઈ ગયો છું. આજે આજનો પ્રોગ્રામ એટલે બહુ અલ્લાહના રસૂલના કરમથી એવું જાય છે કે આપણને જોઈને ખરેખર આનંદની સાથે અલ્લાહ પાક માટે શુક્રિયા અદા કરવાનું મન થાય. તમારી કોશિશો છે એ પાર સુધી જવાની કોશિશ કરી છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ તમને ખ્યાલ હશે કે યુપીએસસીની પરીક્ષાની તૈયારી બાબતે પણ આ વખતે આ પ્રાંગણમાં તૈયારી એટલે સ્કોલરશીપ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને એની શોધ માટેની કોશિશ પણ આ સ્કૂલમાં થઈ છે અને એ પ્રમાણે અન્ય એવા કાર્યો થઈ રહ્યા છે એ ખરેખર આનંદદાયક છે. અસ્સલામ વાલેકુમ. અલ્લાહ પાક આપણને બહુ બહુ આનંદ આપે એ માહિતી બોલ છે. આભાર સર આપનો. અત્રેથી હું સમગ્ર શાળા પરિવાર વતી આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ જાહેર કરું છું. આભાર.